ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। ஸ்ரத்தா சூக்தம்னு ஒரு சூக்தம் நம்ம படித்தோம். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. அதனால் ஒரு பக்தர் வந்து என்கிட்ட, சுவாமிஜி இந்த ஸ்ரத்தா சூக்தத்தை ஒரு முறை சாண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க. அதனால் திரும்ப ஒரு ரிமைண்டர், ஏன்னா மறந்து போயிடக்கூடாது. எந்த ஒரு வித்தையும் ஒரு விஷயத்தையும் கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்குவோம், ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா அது மறந்து போயிடும். ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை அதை ஞாபகப்படுத்திக்குவோம். ஸ்ரத்தயாக்னி சமித்யதே ஸ்ரத்தயா விந்ததே ஹவிஹி ஸ்ரத்தாம்பகஸ்ய மூர்தனி வச்சசா வேதயாமசே प्रियग श्रद्धे ददतः प्रियग श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसु इदं उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्किरे एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धागं हृदयया कूत्या
श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्तिनं परे श्रद्धागं सूर्यस्य नमृचे श्रद्धे श्रद्धापयेहमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोस्तु ते व्यास विशाल प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायम 18 श्लोका नंबर 55 वரைக்கும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।
यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैव शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संघरहितं अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म सा यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् अनुबद्धं क्षयं हिंसा मनपेक्षितं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवाहि मृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः रागी कर्मफलभेत्सुर्लुब्धो हिंसात्मको श्रुतिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति
बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृत्या धारयते पुनः प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेव स्याद्दिवि गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषा शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः यथा विन्दति तच्छृणु यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा गृहस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा प्राप्नोति निबोधने समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य जन्ममशाब्दोऽहमपूजाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। श्लोका नंबर 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान श्री रामकृष्णरिன்
பரிபூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான நூலை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வர்றோம். நாம் இருக்கிறது 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அந்த கேள்வி தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு புரியும் வகையில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை, இதுவரைக்கும் 17 அத்தியாயங்களில் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்தி நீ போருக்கு தயாராக வேண்டும் அப்படிங்கிறத மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். அர்ஜுனன் போருக்காக போன இடத்துல தான் பெற்றோர் அங்கே இருந்தக்கூடிய அந்த உற்றார் உறவினர்கள்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறமா இவர்களெல்லாம் கொன்றுவிட்டு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் தேவையா அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார். அப்படி இல்லை, நீ சத்திரியன், உனக்கு இந்த கடமை இருக்கிறது, இந்த கடமையை நீ செய்யத்தான் வேணும். ஏன்னா இவர்களெல்லாம் என்னால் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். நீ பெருசாக ரொம்பவும் அழட்டிக்க வேண்டாம், நீ தான் போய் அவங்களை எல்லாத்தையும் கொல்றதா நினைக்க வேண்டாம். இது என்னுடைய சங்கல்பத்தால் இந்த போர் நடக்குது, நீ நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறத மீண்டும் ஒரு முறை புரிய வைக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் நடக்குதோ அசையும் அசையா எல்லா காரியங்களையும் நான் தான் செய்கிறேன், ஓ மனிதா ரொம்பவும் அழட்டிக்காத, நான் தான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அகங்காரம் இல்லாமல் உன்னுடைய மனசெல்லாம் என் மேலே வச்சு எல்லா காரியத்தையும் உனக்கு என்னென்ன காரியங்கள் இயல்பாக அமைஞ்சிருக்குதோ அந்த காரியத்தை செய்யணும். இன்றைக்கி ஸ்லோகம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், போக பார்ப்போம். பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை சொன்னார். வாழ்க்கையில் யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற உயர்ந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். எது வரைக்கும் நமக்கு உடல் பற்று இருக்கிறதோ, உடல் ஞாபகம் இருக்கிறதோ. ஃபேன் போடணும், ஏன் உடல் ஞாபகம் வந்துருச்சு? சாமி எவ்வளோ வெயில் அடிக்குது, ஏன் ஞாபகம் வருது? உடல் ஞாபகம் இருக்குது. இப்படி எது வரைக்கும் நமக்கு இந்த பாடி கான்சியஸ் இருக்குதோ அது வரைக்கும் இது போன்ற உயர்ந்த விஷயங்களை செய்யத்தான் வேண்டும். அவைகளை நாம் விடக்கூடாது, அவை நம்ம விட்டு விலகணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுவது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார். 5 விஷயங்கள் ஒன்று சேரும் பொழுது தான் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி அது நமக்கு கர்மாவாக மாறுது. அதிஷ்டானம், கர்த்தா, கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம், விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டாக, தெய்வஞ்சைவாத்திர பஞ்சமம். இந்த 5 சேரும் பொழுது தான் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கர்மாவும் மாறுது. கர்மா தான் நம்முடைய அடுத்த பிறவியை நிர்மாணிக்கிறது. இதுக்கு தான் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு செயலுக்கும் அது கர்மாவுக்குள்ள வித்தியாசம், இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் இந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாமே இயங்குது. இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏன் சொல்கிறாரு? ஏன்னா பின்னாடி இருந்து ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி இருந்து இயக்கிறது நான் தான், நீ நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறத மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறார். ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிறார். ஒரு 7 தலைப்பை எடுத்து விரிவாக எடுத்து சொன்னார். அதாவது சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம். இந்த 7 தலைப்பையும் எடுத்து இதில் 3 குணங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத விரிவாக எடுத்து சொன்னார். அதற்கு பிறகும் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மனக்கலக்கம் தீராமல் இருக்கிறத கவனிக்கிறார். மறுபடியும் என்ன சொல்கிறார்? 4 விதமான வர்ணத்தாருடைய கடமைகளை எடுத்து சொன்னார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர இவருடைய இயல்பான கடமையெல்லாம் சொல்லிட்டு கர்ம யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் திரும்பவும் சொல்கிறார். ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் எடுத்து சொன்னார். ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஞான யோகத்தை முடிக்கும் பொழுது பக்தி யோகத்துக்கான ஒரு அடிக்கல்லை அங்கே சொல்லிக்கிறார். இது அடுத்தது இப்போ நம்ம டீல் பண்ண போக வேண்டிய விஷயம் பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகத்தை கடைசி கிளாஸில் பார்த்தோம். பக்தியா மாம் அப்பி ஜானாதி யாவான் யச்சாஸ்மி தத்வத்தः தத்தோ மாம் தத்வத்தோ ஞாத்வா விஷத்தே தத் அனந்தரம். நான் யார், எப்படிப்பட்டவன் என்பதை உள்ளது உள்ளபடி பக்தியால் அவன் அறிகிறான். அவ்வாறு என்னை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்த பிறகு விரைவில் என்னை அடைகிறான். இது கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். இன்றைய ஸ்லோகம் சர்வ கர்மான் யப்பி சதா
குர்வானோ மத் வியபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். சதா எப்பொழுதும், எப்பொழுதும் 24/7 சதா எப்பொழுதும். மத் வியபாஸ்ரயः என்னை சரணடைஞ்சு. சுவாமி கோயிலுக்கு போகும்போது மட்டும் பகவானை சரணடையலாமா? இல்லை, 24/7 தான் சொல்கிறாரு. அதான் எப்பொழுதும். சதா எப்பொழுதும் என்னை சரணடைந்து சர்வ கர்மாணி அப்பி குர்வானஹா எல்லா வேலைகளையும் செய்யக்கூடியவன், எல்லா வேலையும் செய்கிறவன். சாஸ்வதம் நிலையான, அவ்யயம் குறைவற்ற, பதம் அந்த நிலையை, மத் பிரசாதாத் எனது அருளால், அவாப்னோதி அடைகிறான். ஒரு பக்தன் ஒரு நிலையை அடைகிறான். எதை அடைகிறான்? சாஸ்வதம் பதம் அவ்வியம், அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான். எப்படி அடைகிறான்? என்னுடைய அருளால் அடைகிறான். அவருடைய முயற்சியால் மட்டும் கிடையாது, என்னுடைய அருளால் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான். அந்த பக்தன் எப்படி இருக்கணும்? சதா கர்மாணி குருவானக சதா மத் வியபாஸ்ரேக என்னை நினச்சிக்கிட்டு என்னை சரணடைந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தன் மேலான குறைவற்ற அந்த பரம பதத்தை எனதருளால் அவன் அடைகிறான். அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சிம்பிள் மீனிங். எப்போதும் என்னை சரணடைந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்பவன் நிலையான குறைவற்ற நிலையை எனதருளால் அடைகிறான். ஸ்லோகா நம்பர் 55லிருந்து 62 வரைக்கும் பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொல்ல போகிறார். இதுவரைக்கும் பார்த்தது ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம். 55லேருந்து இன்றைக்கி 56வது ஸ்லோகம். இதிலிருந்து 62 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே சாப்டர் 12 சொன்ன விஷயங்கள் திரும்பவும் அதோடைய சாராம்சத்தை இங்கே சொல்ல போகிறார். நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவுதான் ஜப்பம் தியானம் போன்ற ஆன்மீக பயிற்சிகளை விடாமல் தொடர்ந்து செய்தாலும் இந்த இறைவனுடைய பூரணமான அருள் இருக்கும் பொழுது தான் அது முற்றுப்பெறும். அந்த செயலானது முற்றுப்பெறும். ஏதோ ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது, அது கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு நம்ம சைடு நம்ம செய்ய வேண்டியதை செய்கிறோம். தொடர்ந்து ஆன்மீக பயிற்சிகளை செய்கிறோம், சாஸ்திரம் படிக்கிறது, கர்மயோகத்தை கடைபிடிக்கிறது, எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம வாழ்க்கையில் பரிபூர்ண நிலை அடைகிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று ஒரு பாக்கி இருக்குது. அது சேரும் பொழுது தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அது என்னது? இறைவனை சரணடையணும். அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். ஒரு சுவாமி சாரதாம்மாட்ட போயிட்டு கேட்டார், அம்மா நான் நிறையா வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டேன், நிறைய காரியங்கள்லாம் செய்துட்டேன், நம்ம நிறையா தியானமெல்லாம் பண்ணணும், அதனால் நான் ரிஷிகேஷுக்கு போகிறேன், நீங்கள் தான் எனக்கு அருள் செய்யணும். சாரதாம்மா எல்லா கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு சொன்னார், சரி மகனே நீ போயிட்டு வா, ரிஷிகேஷில் போய் தவம் செய். தவம் செய்துக்கிட்டே இருக்கார். ஒரு வருஷம் ஆச்சு. ஒரு வருஷம் ஆகியும் அவருக்கு பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்கல. உடனே அங்கேருந்து ஒரு கடிதம் எழுதினார், அம்மா உங்களுடைய பேரருளால் நான் நல்லா இருக்கேன், இங்கே ஒரு வருஷம் ஆச்சு, தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், இன்னும் எனக்கு பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்கல அப்படின்னு கடிதம் எழுதினார். சாரதாம்மா அந்த கடிதத்தை படிச்சுட்டு பதில் எழுத சொன்னாங்க, மகனே இறைவனுடைய அந்த அருள் அப்படிங்கிறது அது ஏதோ கடையில் வாங்கிறது இல்லை, நீ ஒரு வருஷம் தியானம் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு கொடுத்தே ஆகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது, அதனால் உன் வேலையை நீ செஞ்சுக்கிட்டே இரு, இறைவனுடைய அருள் எப்போ கிடைக்கணுமோ அப்போ கிடைக்கும். சாதனையில் பொறுமை அவசியம். எல்லா சாதகர்களுக்கும் இருக்கக்கூடியது ஒரு கேள்வி. இது ஒரு சுவாமிக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஆன்மீக சாதகர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியாயமான கேள்வி. சுவாமி நான் இவ்வளவு நேர்மையாக இருக்கேன், இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், இவ்வளோ ஜபம் பண்ணுறேன், இவ்வளோ தியானம் பண்ணுறேன், எனக்கு மட்டும்தான் இவ்வளோ கஷ்டமா? பகவான் எனக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கார் இவ்வளோ கஷ்டத்தை அப்படின்னு பெரிய எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு கேள்வி. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இறைவனை சரணடைந்து நம்ம காரியங்களை செய்யணும், ஆனால் அந்த அருளுக்காக காத்திருக்கணும். சாதனையில் ரொம்ப முக்கியமானது இறைவன் அருளுக்காக காத்திருக்கணும். நாம் ஒரு கண்டிஷன் போட முடியாது. நான் 108 முறை ஜபம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு உடனே தரிசனம் கொடுங்கன்னா நிற்க மாட்டார்.
இருந்தாலும் சாரதம்மா வந்து அப்படி ஒரு பக்தருக்கு சொல்கிறாங்க, அம்மா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு போய் நிறைய அவங்க பிரச்சனைகள்லாம் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அம்மா சொன்னாங்க, நீ என்ன பண்ணுற, ஒரு நாளைக்கு 10,000 முறை ஜப்பம் பண்ணு. எவ்வளோ செய்யணும்? 10,000 முறை ஜப்பம் செய்யி, 20,000 முறை ஜப்பம் செய்யி, அதுக்கு மேலே ஏதாவது பிரச்சனைனா என்கிட்ட வா அப்படின்னாங்க. செய்வார் அவர்? ஒருத்தர் 20,000 முறை ஜப்பம் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் என்ன ஆகுற, காம் டவுன் ஆயிடும், நிச்சயமாக ஆகிடும். அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த பயிற்சியை செய்கிறதுக்கு நம்மள பெரும்பாலான பேருக்கு அது தயார் கிடையாது. உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதிர்பார்க்குறோம் உடனே இறைவன் காட்சி இப்போவே கிடைக்கணும், நமக்கு உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ரெடிமேட் மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பஞ்ச் ஆஃப் கர்மாவோட இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம். எத்தனை ஜென்மங்கள், கோட்டி 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 ஜென்மங்கள், அத்தனை ஜென்மங்களையும் தாண்டி புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி செல்லாது நின்ற இத்தாவரத்துள் எல்லா பிறந்து இளைத்தேன். என்னால் முடியலடா சாமி, பிறவி எடுத்து நான் ரொம்ப கலைச்சு போயிட்டேன் அப்படின்னு மாணிக்கவாசர் பாடுறாரு. அப்போ அத்தனை இப்போ ஜென்மங்கள் கடித்து நமக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் வந்திருக்குன்னா, ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் நாம் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்திருப்போம், ஒரு கெட்ட காரியங்கள் ஏதாவது இருக்கும். அதோட பதிவுகள் நிச்சயமாக நமக்குள்ளே இருக்கிறது. அதெல்லாம் இந்த மனுஷ ஜென்மத்திலே நிச்சயமாக சரி பண்ண முடியும். ஆனால் என்ன செய்யணும், அதிகமாக சாதனையில் ஈடுபடணும். 24 மணி நேரம் இறைவன் நாமத்தை சொல்லி பழகணும். எத்தனை மணி நேரம்? 24 மணி நேரமும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் சாதனைகள் அதிகமாக போகும் பொழுது இறைவனுடைய காட்சி என்பது நிச்சயமாக நமக்கு அவர் அருள் செய்வார். யார் அந்த எஃபர்ட் யார்கிட்ட இருக்கோ அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, அர்ஜுனனுக்கு பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு நமக்கு இப்போ ஸ்லோகா நம்பர் 56 இருக்கோம். அதாவது எவ்வளவு நிஷ்டை நியதிகளை கடைபிடிச்சாலும் இறைவனுடைய அருள் வேணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முக்கியமான தாத்பரியத்தில் ஒன்று. இறைவனுடைய அருளுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணணும். தினசரி இறைவனுடைய அருளுக்காக நம்மளுடைய பிரார்த்தனை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம். இறைவன் நினைச்சாருன்னா நம்முடைய வினை பயன்களை மலை போல இருந்தாலும் அதை என்ன ஒரு நிமிஷத்தில் காலி பண்ணிட்டு நமக்கு எல்லாத்தையும் அந்த அருளை கொடுக்கறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கார். அந்த யார் சரணடைகிறார்களோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம். என்னை சரணடைந்து மத் வியபாஸ்ரயா, என்னை சரணடைந்து. குந்தி தேவி திரௌபதி உதாரணம் சொல்லுவாங்க. திரௌபதி துச்சாதனனுடைய சபையில் ரொம்ப கடினமான போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் முடித்து பார்த்து இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கண்ணா எங்கே இருக்க வா அப்படின்னு சொன்னேன். கூப்பிட்ட உடனே என்னாச்சு, கண்ணை வந்து நிற்கிறாரு. எப்போ யார் கம்ப்ளீட் சரண்டர் எப்போ வருதோ அப்போ தான் இறைவனுடைய அருள் அப்படிங்கிறது வரும். அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சரணடைந்து இறைவனை சரணடைஞ்சு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும். ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் இறைவனை சரணடைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கணும். மத் பிரசாதாத். எப்படி கிடைக்குது இந்த அருள்? என்னுடைய அருளால் அவருக்கு அந்த நிலைகள்லாம் கிடைக்குது. ரங்கநாதான்ஜி மகாராஜ் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறாரு, டில் நவ் we were a spark of the fire. அந்த பெரிய ஃபயரில் நம்ம ஒரு துளி, ஒரு ஸ்பார்க்கு. நவ் we become the fire itself. No more will there be this kind of any littleness, finiteness, creature idea attached to us. எது வரைக்கும் அந்த அட்டாச் நம்ம இறைவனை சரணடையாத வரைக்கும் அந்த ஒரு நிலை இருந்தது. எப்போ நம்ம இறைவனை சரணடைஞ்சிட்டோமோ அப்புறம் அந்த ஸ்பார்க்குங்கிற ஐடியாலாம் போயிட்டு ஃபயர் இட் செல்ஃப், அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே அந்த பரம்பொருள், தத்துவமசி. இதெல்லாம் எப்போ வரும்? அந்த சரண்டர் வரும் பொழுது தான் அந்த நிலை நமக்கு வரும். ஆன்மீக சாதனையில் முடிந்த நிலையில் ஞானம் கர்மம் ரெண்டும் ஒன்றே. ஆனால் அது ஒரு உயர்ந்த படித்தரத்தில் வரும் பொழுது அங்கே ரெண்டும் ஒரே நிலையில் கருதப்படுகிறது. ஞானமும் கர்மமும் ஒன்றே. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் கர்மத்தை தியாகம் செய்கிறதில்ல.
நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். சாத்விக குணத்தை பற்றி பார்த்தோம். சாத்விக குணத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தன் யாருக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய காரியத்தை விட்டுறது கிடையாது. காரியத்தை செய்வார்கள், அதனுடைய பலனில் ஆசை இல்லாமல் செய்வார்கள். கர்மாவை விடுறது கிடையாது, கர்ம பலனில் ஆசை இல்லாமல் செய்கிறது. அது சாத்விக நிலை. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 3 நிலையை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். எதெல்லாம் தாமச குணங்களாக சொல்லியிருக்கிறோ, எதெல்லாம் ராஜச குணங்களாக சொல்லியிருக்கோ, அவைகளை ஒரு சாதகன் விட்டுவிட வேண்டும். ஒரு சாதகன் கை கொள்ள வேண்டியது சாத்விக நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முறைகளை கை கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த சாத்விக பக்தன் எவ்வளவு காரியங்களை எடுத்து செஞ்சாலும் ஒரு நாளும் அவருக்கு சோர்வு வராது. ஏன்னா பலனில் ஆசை இல்லாமல் காரியத்தை செய்கிறார். 24 மணி நேரம் அவர் வேலை செஞ்சாலும் அவருக்கு சோர்வு என்பது வராது. யாருக்கு சோர்வு வரும்? நான் இவ்வளவு காரியங்கள் பண்ணி, இவ்வளோ வேலை பண்ணி, எனக்கு ஒன்றுமே ரெகக்னேஷன் இல்லை அப்படின்னு அழுத்துக்கிறாங்கல்ல. அப்போ ஏன் வருது அப்படின்னா, இங்கே ஏதோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது, ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. என்னையா கண்டுக்கணும், இந்த கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க, அந்த எனக்கு கண்டுக்கவே இல்லையா அப்படின்னு. அந்த கண்டுக்கணுங்கிறது என்னது? ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு. நம்ம யாராவது நம்ம புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். யாரும் புகழ்ந்து பேசலையா உடனே நம்ம என்ன வந்துடுது? அப்போ ஒரு தளர்வு வந்துடுது அந்த செய்யக்கூடிய காரியங்களில். ஏன்னா யாரும் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கல. அப்படி இல்லை. நம்முடைய காரியம், நம்முடைய நிலை என்னது? காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே போகிறது. ரிசல்ட்டை பகவான்கிட்ட விட்டுவிடணும். ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்தோடனே இறைவன் நாமத்தை சொல்லிவிட்டு நம்முடைய அன்றாட கடமைகள் தொடங்கணும். நாள் முழுவதும் எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். எண்ட் ஆஃப் த டே கடைசியாக இறைவன் நாமத்தை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து இன்னென்ன காரியங்கள் செய்திருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டெல்லாம் பகவான்கிட்ட படித்து காமிச்சிட்டு, இதெல்லாம் செய்திருக்கிறேன், இதெல்லாம் பிறருக்கும் பயனுடையதாக இருக்கும், சிலதெல்லாம் நான் தவறுகள் செஞ்சிருந்தாலும் அதையும் சொல்லணும். அப்படியே சொல்லிவிட்டு, பகவானே உன்னிடம் சரணடைகிறேன். அந்த தவறுகள் செய்யாத நிலை வரணும். ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்தாலும் கூட தவறுகள் செய்யாத ஒரு நிலை ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நதி எங்கேயோ பிறக்குது, மலையில் உயரத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மழை பெய்யுது, அது நதியாக உருவாகி வருது. அது கடலை சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம பல்வேறு பேர் வச்சு அந்த நதியெல்லாம் கூப்பிடுறோம். ஆனால் கடலை சேர்ந்ததுக்கப்புறமா அதோட ஐடென்டிட்டி காணாமல் போயிடுது. கடலோட ஒன்றானதுக்கப்புறமா நதின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அங்கே பல்வேறு விதமான ஆறுகள் கலக்கிறதுனால அங்கே நதிக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் போயிடுது. அது மாதிரி ஆன்மீக சாதகன் அந்த சரணடைந்த ஒரு நிலையில் செய்யும் பொழுது அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈகோ, அந்த ஐடென்டிட்டி காணாமல் போயிடும். அது அப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். வேலை செய்கிறது, அதாவது கர்மம் செய்வது நம்முடைய வாழ்க்கை நோக்கம் அல்ல. கர்ம யோகமாக செய்யணும், கர்மத்தை யோகமாக செய்யணும். ஒரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பாதை இருக்குது, இந்த ஆசிரமத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பாதை இருக்குது. இந்த ஆசிரமத்துக்கு போகிற பாதை மேலே நின்றுட்டு அப்படியே நான் போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டா ஒத்துக்குவாங்களா? அந்த பாதையை பார்த்துக்கிட்டு நாம் என்ன செய்யணும்? நாம் தான் நடந்து வரணும். பாதையே லட்சியமாக மாறிடாது. பாதையில் நாம் பயணம் பண்ணணும். இப்போ குருமார்கள் நமக்கு அருள் ஆசி செஞ்சுருக்கிறாங்க. குருமார்கள் தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ப்ளஸ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்க ஒரு பாதையை காட்டியிருக்கிறாங்க. நாம் என்ன செய்யணும்? அந்த பாதையில் தொடர்ந்த பயணத்தை நம்ம செய்யணும். எந்த மாதிரி நம்ம அருளாசி செய்திருக்கிறார்களோ, எந்த மாதிரி உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த உபதேசங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். தினசரி அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ சொன்னபடி நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். 2 விதமான மார்க்கங்கள் இருக்குது. பிரவிருத்தி மார்க்கம், நிவிருத்தி மார்க்கம். பிரவிருத்தி மார்க்கம்னா கர்மயோகம் போன்ற காரியங்களில் மனதை ஈடுபடுத்தி செய்யக்கூடியது பிரவிருத்தி மார்க்கம். நிவிருத்தி மார்க்கம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனத்தில் தொடர்ந்து மனம் அகமுகமாக போகிறது நிவிருத்தி மார்க்கம். ஆனால் ஏன் எல்லாருனாலையும் இந்த நிவிருத்தி மார்க்கத்துக்கு போக முடியலை? ஏன் எல்லா நேரமும் சாந்தமாக அமைதியாக உட்காந்து நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியலை? என்ன தடையாக இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம வைக்கக்கூடிய அன்பு பகவான்கிட்ட வச்சுருந்தா பரவாயில்லை. அந்த அன்பு நாம் எங்கே வச்சுருக்குறோம்? அதை தவிர மீதி எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்குறோம். நம்ம வைக்கக்கூடிய அன்பை பகவான்கிட்ட வச்சுருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது. நம்ம அந்த அன்பை வேறொரு இடத்துல எங்கேயோ வச்சுட்டதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்முடைய மைண்டெல்லாம் அங்கே போயிட்டு நம்முடைய அந்த நானே அவன் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலையில் அந்த நிவிருத்தி மார்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. உயர்ந்த நிலையில் நம்ம மனசை வச்சுக்கணும். பக்தி மார்க்கத்தில்
போகிறத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பகவான் சொல்லியிருக்கார். எல்லா செயலையும் செய்யணும். அதே சொல்கிறாரு, குருவானக சதா சர்வ கர்மாணி சதா எல்லா காரியங்களையும் எப்போதும் செய்யணும். எப்படி செய்யணும்? மத் வியபாஸ்ரயக, என்னை மனசில் வச்சு என்னை சரணடைஞ்சு எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். அப்படி செய்கிறவருக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குது? சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம், நிலையான அந்த குறைவற்ற நிலை, நிலையான குறைவற்ற நிலை. அந்த நிலைக்கு இன்றைக்கி இருந்து நாளைக்கு காணாமல் போயிடுறது கிடையாது. அது எல்லா காலத்துலையும் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ, இன்றைக்கி எது இருக்கிறதோ, இன்னும் 1000 வருஷங்களுக்கு அப்புறமும் இருக்க போகிறதோ, அதுக்கு பேர் தான் நிலையானது. மற்றது எல்லாமே நேற்று இருந்தது இன்றைக்கி காணாமல் போயிடும். நேற்று இருந்த மினிஸ்டர் பதவி இன்றைக்கி திடீர்னு காணாமல் போயிடும். இது எல்லாமே வாழ்க்கையில் நிலை இல்லாதது. நிலையானது இறைவன் ஒருத்தர் தான். அந்த சாஸ்வதமான நிலையை எனது அருளால் அடைகிறான். அங்கே ஒரு விஷயம், ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கொக்கி போடுறாரு. எனது அருளால் அடைகிறான். யார் இறைவனை சரணடைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எனது அருளால் அந்த நிலையை அடைகிறார்கள். இப்போ சர்வ கர்மானின்னு ஒரு வார்த்தை வருது. சர்வ கர்மானி அப்படின்னா காய்கம், வாச்சிக்கம், மானசிகம். உடலால் மனதால் எப்படி செஞ்சாலும் எல்லா காரியங்கள்லையும். அப்புறம் என்னென்ன காரியங்கள் இருக்குது? நித்திய கர்மம், நைமித்திய கர்மம் அதுலேயும். ஆனால் நிஷித்த கர்மம் ஒரு நாளும் செய்யக்கூடாது. யாரும் எப்போதும் நிஷித்த கர்மத்தை செய்யக்கூடாது. எது தடை செய்யப்பட்ட விஷயமோ அதை செய்யக்கூடாது. ஆனால் நித்திய கர்மத்தை தொடர்ந்து செய்யணும், நைமித்திய கர்மத்தை தொடர்ந்து செய்யணும். காய்கம், வாச்சிக்கம், மானசிகம் இந்த எல்லாம் சேர்த்துக்கு பேர் தான் சர்வ கர்மாணி. சர்வ கர்மாணி சதா, எப்பொழுதும் இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். சாஸ்வதம் பதம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. சாஸ்வதம் பதம் அப்படின்னா மோக்ஷம். அது எங்கே இருக்குது சுவாமி? கடையில் போனால் கிடைக்குமா அப்படின்னா இல்லை. அந்த சாஸ்வதம் பதம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. நாம் மறந்துட்டோம். அதை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தணும். அந்த சாஸ்வதம் பதம் நமக்குள்ளே எப்போதும் இருக்கக்கூடியது. ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் போன்ற பயிற்சிகளின் மூலமாகவும், குரு பக்தியின் மூலமாகவும், குருவினுடைய அருளாலும், ஸ்ரத்தையோடு எல்லா ஆன்மீக சாதனைகளையும் செய்யும் பொழுது அந்த மேலான நிலை நம்மளால் அடையப்படுகிறது. கீதையில் ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் சுவாமி ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் அடிக்கடி சொல்வார். உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் ஆத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவகி ஆத்மனோ பந்து ஆத்மைவகி ஆத்மனக ரிப்பு ஆத்மனக. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள், உன்னை நீயே தாழ்த்தி கொள்ளாதே. உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே பகைவன். நமக்கு யாரும் பகைவர்கள் வெளியில் இல்லை. யாராவது அவர் எனக்கு வேண்டாதவர், இவர் எனக்கு வேண்டாதவர், அந்த வீட்டுக்காரர் எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறார், அந்த நாட்டுக்காரர் தொந்தரவு கொடுக்குறார், இப்படி நம்ம யாராவது அங்கேன்னு கையை காமிக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நமக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். நமக்கு வேண்டாதவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்க? நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க, வெளியில் இல்லை. உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே பகைவன். சின்னதாக குட்டி கதை சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஒரு பக்தன் இருந்தான். தினசரி நாம சொல்லுவான், பஜனையெல்லாம் பண்ணுவான், இறைவன் கோயிலுக்கெல்லாம் போவான், தேங்காய் பழம்லாம் எடுத்துகிட்டு போவான், வழிபாடு செய்வான், எல்லாம் செய்வான். பகவான் மேலே அவ்வளோ பக்தி செய்கிறான். ஒரு நாள் அந்த பக்தனுடைய தீவிரமான பக்தியை பார்த்துட்டு பகவான் அவன் முன்னாடி தோன்றுகிறார். கையில் கதாயுதத்தோடு தோன்றுகிறார். யார் அவர்? ஆஞ்சநேயர். பக்தன் கூப்பிட்டார், பகவான் வந்துட்டார். என்ன வர வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார். பக்தன் சொன்னான், சுவாமி, எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறவங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ இந்த உலகத்தில் அவங்க எல்லாரையும் இந்த கதையால் ஊங்கி அடி போடுங்க சுவாமி. என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு, என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு போகிறதுக்கு, முன்னேற்றத்துக்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் யாராருன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சி இந்த கதையாலே ஓங்கி அடிங்க சுவாமி. அதுதான் நான் கேட்குற வரம் அப்படின்னு சொன்னார்.
அப்படியா, அப்படியே செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் மறைஞ்சு போயிட்டார். கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்க்குறார், அந்த கதை மட்டும் பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு, பகவானை காணும். இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான், குஷியாயிட்டான். நம்ம இவ்வளோ கேட்ட உடனே பகவான் நமக்கு அருள் செய்ய தயாராகிட்டார். இப்போ கதை பூமிக்கு வருது. அவன் ஏற்கனவே யோசனை பண்ணி வச்சுருக்கான். அவன் தான் நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்துருக்கான், இவன் தொந்தரவு கொடுத்துருக்குறான், அவன் வீட்டுக்கெலாம் போகும், அடி விழுகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணிகிட்டே உட்காந்துருக்குறான். அந்த கதை நேராக பூமிக்கு இறங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ரொம்ப குஷியாயிட்டான் பக்தன். பகவான் மேலே அவ்வளோ சந்தோஷம், நம்ம கேட்ட உடனே வரம் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு. அந்த கதையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். எங்கேயும் அங்கெங்கே போகாமல் அந்த கதை நேராக அவனை நோக்கி வருது. அப்போ அவனுக்கு என்னது, என்ன நோக்கி வருது? நான் பகவான்கிட்ட சொன்னேன், அவனை போய் அடிக்கத்தானே சொன்னேன், என்ன நோக்கி வந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு யோசித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த கதை பக்கத்துலேயே வந்துடுச்சு. டமார் டமார்னு அவன் மேலே அடி விழுகுது. அந்த கதை என்னாச்சு, அவன் மேலே அடி விழுகுது. அப்போ பகவான்கிட்ட சொல்கிறான், பகவானே என்ன இடம் மாற்றி அனுப்பிட்டீங்களா, அட்ரஸ் மாற்றி அனுப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு குறைபட்டுக்கிறான். உடனே பகவான் அவன் முன்னாடி தோன்றி, பக்தனே, நான் எப்பவும் தப்பாக செய்ய மாட்டேன், கரெக்டான அட்ரஸு கரெக்டாக வந்திருக்குது கதாயுதம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இல்லை, நான் யாரோ மற்றவங்களை தானே அடிக்க சொன்னேன், எனக்கு தொந்தரவு பண்ணுறவங்களை தானே அடிக்க சொன்னேன். அப்போ பகவான் சொன்னார், ஆமாம், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ உயரத்துக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு தொந்தரவாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் உனக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு போகிறதுக்கு, உச்சத்துக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு யாரெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் உனக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. அதனால தான் கரெக்டாக தேடி உனக்கு அடி போட்டுட்ருக்கு அப்படின்னு கதை சொல்லி முடிக்கிறார். நமக்கு பெரிய ஒரு மெசேஜ் இருக்குது இந்த கதைக்குள்ளே. சின்னதாக குட்டி குழந்தைகள் சொல்கிற கதை தான். ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருத்தி பாருங்கள். உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதையேத் ஆத்மைவகி ஆத்மனோ பந்துகு ஆத்மைவ ரிப்புராத்மனக. உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள், உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள்ளாதே, உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே பகைவன். ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் சர்வ கர்மான் யபி சதா குர்வானோ மத் வியபாஸ்ரய மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். என்ன விளக்கம்? எப்போதும் என்னை சரணடைந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்பவன் நிலையான குறைவற்ற நிலையை எனது அருளால் அடைகிறான். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 57. சரி, இந்த வாரம் நம்முடைய மடத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. யார் சொல்லுவா? வெரி குட். அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க. சுவாமி யோகானந்தருடைய பிறந்த நாள், அதாவது 18ஆம் தேதி சுவாமி யோகானந்தருடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் நேரடி சீடர்கள். அதில் ஒருத்தர் சுவாமி யோகானந்தர். இந்த யோகானந்தர் ரொம்ப பாக்கியவான். சின்ன குழந்தையிலேயே ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டார். 4-5 வயசு இருக்கும் பொழுதே. ஏன்னா தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்திலே வீடு. வீட்டில் தினசரி பூஜை பண்ணுவாங்க. அப்போ வீட்டில் அப்பா சொல்லுவார், வீட்டில் இங்கே பூ இல்லைன்னா நேராக தட்சிணேஸ்வர தோட்டத்துக்கு போ, அங்கே போய் பூ பறிச்சுட்டு வான்னு அனுப்பிடுவார். கூட எடுத்துகிட்டு போவார் சின்ன பையன். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அங்கே பூஜாரியாக இருக்கார் தட்சிணேஸ்வர கோயிலில். அவரும் அந்த நந்தவனத்தில் பூ பறிச்சுட்டு இருப்பார். இந்த பையன் போய் கூடையோடு நிற்பான். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார், என்ன பூ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூவெல்லாம் பறித்து பாக்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டு கொடுத்து போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி விடுவார். இவருக்கு யாரும் தெரியாது, அவர் ஒரு தோட்டக்காரனாக இவர் நினச்சிட்ருக்கார். யார்? யோகானந்தர். அவர் இப்படி ஒரு சின்ன வயசுலேயே, அறியாத வயசுலேயே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்த்த பெரும் பாக்யவான் இந்த யோகானந்தர். இவர் 30ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 1861 பிறந்தார். அப்பா பேர் யோகீந்திரநாத் ராய் சௌத்ரி. வெரி வசதியான குடும்பம். வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர். 16 சீடர்களில் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. இவர் ஈஸ்வர கோட்டிகளில் ஒருவர். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் 5 பேரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார், ஈஸ்வர கோட்டிகள்னு சொல்கிறார். அதில் ஒருத்தர் இவர். ஈஸ்வர கோட்டி அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு பூசணி கொடி பார்த்துருப்பீங்க. பூசணி கொடியில் மற்ற செடிகளெல்லாம் முதல்ல பூ வரும், அப்புறமா பிஞ்சு வரும், காய் வரும், அப்படி இருக்கும். பூசணி கொடியில் முதல்ல பிஞ்சு வரும், அப்புறமா பூ வரும். கவனித்து பாருங்கள். அப்படி
இந்த உலகத்துக்கு இவங்க வருவாங்க, ஆன்மீக சாதனைகள் செய்து தான் இவங்க வந்து நிறைநிலை அடையணுங்கிறத ஏற்கனவே நிறைநிலை அடைந்தவர்கள். அதனால தான் ஈஸ்வர கோட்டிகள்னு பேர். அதில் ஒருத்தர் இவர். இன்னொரு அர்த்தம், இவர் கடந்த பிறவியில் அர்ஜுனனாக பிறந்தவர். எந்த அர்ஜுனன் இங்கே கேள்வி கேட்டு நம்மளெல்லாம் அந்த கீதை படிக்க வைக்கிறாரோ இந்த அர்ஜுனனின் அம்சம் யார்? இந்த யோகானந்தர். இந்த ஒரு குறிப்போடு இவர் லைஃப்குள்ளே போவோம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை குழந்தையிலே பார்த்துருக்கிறார். அதுக்கப்புறமா ஸ்கூலுக்கு போகிறார். ஒரு வயதுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா பத்திரிகையில் படிக்கிறார் அவரை பற்றி. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் தெரியாது. அவர் கோயில் இருக்கக்கூடிய தோட்டக்காரர். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் எப்பெல்லாம் போவாரோ பூ பறித்து கொடுப்பார், அவ்வளோதான் 2 பேருக்குடைய ரிலேஷன். அதுக்கப்புறமா படித்து அந்த பெரிய பையன் ஆனதுக்கப்புறமா பத்திரிகையில் படிக்கிறார் ராமகிருஷ்ணரை பற்றி. அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறார். போனதுக்கப்புறம் சொல்கிறார், நான் வந்து இந்த வீட்டிலேருந்து வர்றேன். அப்படியா, உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். இந்த யோகினுக்கு எப்போதும் ஒரு சிந்தனை வரும். என்ன சொல்வார்? வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு, நான் அந்த நட்சத்திர கூட்டங்களில் ஒருவன், நான் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல, நான் அந்த நட்சத்திர கூட்டங்களில் நான் ஒருவன் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை இவருக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் யோகினுக்கு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை 1875 வந்து சந்திக்கிறார். திரும்பவும் கொஞ்சம் கல்லூரி பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது போய் பார்க்குறார். எதுக்கு போனால் தெரியுமா? ஹட்ட யோகம் கற்றுக்கிறதுக்காக. ஹட்ட யோகம் சொல்லிக் கொடுப்பார். அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சாமியார் இருக்கார், அதாவது ராமகிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கார். அவர் வந்து உனக்கு ஹட்ட யோகம் சொல்லிக் கொடுப்பார். ஹட்ட யோகம் கற்றுக்கிறதுக்காக போகிறார். அப்போ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், ஹட்ட யோகம் கற்றுக்கிட்டின்னா உன் மனசெல்லாம் உடம்புல தான் அதிகமாக கவனம் போகும், அதனால் உன்னுடைய பாதை வேறு. நீ என்னதோ இறைவன் நாமத்தை எப்போதும் சொல்லு, நாம ஜபம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லை சுவாமி, நாம ஜபம் பண்ணால் என் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள்லாம் போக மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கைத்தட்டி ஆனந்தமாக பாட்டு பாடு. இறைவன் நாமத்தை எப்படி பாடணும்? ஆனந்தமாக சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் பொழுது உனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பாவங்களும் போயிடும். மரத்துக்கு அடியில் போய் நின்று கை தட்டினோம்னா எல்லா காகங்களும் பறந்து போயிடும். அது மாதிரி இறைவன் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது கைத்தட்டி ஆனந்தமாக பாடும் பொழுது எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து போகும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாட்டு இருக்கு. மன் ஏக் பார் ஹரி போல், மன் ஏக் பார் ஹரி போல், ஹரி பிதா ஹரி மாதா, ஹரி பிதா ஹரி மாதா, ஹரி गुरु ज्ञानदाता, चिदानंद रूप हरि, पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल. மனமே ஒரு முறை சொல்லு, ஹரிநாமத்தை சொல்லு, எல்லாம் உன்னிடந்து காணாமல் போயிடும். உன்னுடைய அப்பா அம்மா யார்? பிதா மாதா எல்லாம் யாரெல்லாம்? பகவான் தான். நமக்கு உண்மையான சொந்தம் பகவான் தான் அப்படிங்க ஒரு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறமா இவருக்கு புரிய வருது. ஹட்ட யோகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ராமகிருஷ்ணரை அடிக்கடி வர ஆரம்பிக்கிறார். கொஞ்ச நாள் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வரவே இல்லை. கான்பூரில் போய் இருக்கார். வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டார். நான் வந்து திருமணம் செய்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிருக்கார். வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இவருக்கு ஒரு திருமணம் செய்து வச்சா எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படி சொல்லிட்டு இவருக்கு சொல்லாமலேயே எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்துட்டாங்க. அமைதியாக சைலண்ட்டாக எல்லாத்தையும் செஞ்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு தந்தி கொடுக்குறாங்க. உன் தாயாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, உடனே புறப்பட்டு வரவும் அப்படின்னு ஒரு தந்தி கொடுக்குறாங்க. இவருக்கு அம்மா மேலே அவ்வளோ பிரியம். அம்மான்னா எல்லாமே உயிர் அம்மா. அப்போ அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு பறந்து அடித்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்றாரு. வந்து பார்த்தா காட்சி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வீட்டில் எல்லாம் வாழை மர தோரணங்கள்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக பட்டு புடவையெல்லாம் உடுத்திக்கிட்டு எல்லாம் ஜம் ஜம்னு இருக்கிறாங்க. என்னது வந்தது இப்படி ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு உள்ளே போய் பார்த்தா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. மணப்பெண்ணு மணவரையில் உட்காந்துருக்குறாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் போய் உட்காரணும். உட்காந்தா கிளைமேக்ஸ். அப்படி தயாராக வச்சுருக்குறாங்க. இவர் எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்குறாரு. எனக்கு பிடிக்காததை ஏன் செய்கிறீங்கன்னு அம்மா வந்து கண்ணீர் விட்டு கதறாங்க. நீ வந்து என்னுடைய பேச்சை நீ மீற மாட்டேங்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம். இதுக்கு மேலே என்னுடைய பேச்சை நீ மீறக்கூடாது, ஒத்துக்கத்தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் போடுறாங்க. சரின்னு போய் உட்கார்றாரு. திருமணம் ஆகுது.
அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை நான் எப்படி போய் பார்ப்பேன், அவர் முகத்தில் நான் எப்படி முழிப்பேன், அந்த ஒரு கவலையில் இவர் தட்சிணேஸ்வரம் பக்கமே போகலை. ராமகிருஷ்ணர் எத்தனையோ பேர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறார், அவன் வர சொல்லு, யாரும் வரல. ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், இந்த யோகின்னு ஒரு பையன் இருந்தான், என்கிட்ட ஒரு நாள் 4 அணா வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன், அந்த பொருளையும் திருப்பி கொண்டாந்து கொடுக்கல, அதோட மிச்ச காசையும் கொண்டாந்து கொடுக்கல, இப்படியும் ஒரு மனுஷன் இருப்பானா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதை போய் ஆரவத்தம் போய் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஒரு கோபம் வந்துருச்சு. நானே ஃபேமிலி லைஃப்பில் உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டேமேனு ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கிறேன், இவருக்கு அந்த 4 அணா ரொம்ப பெருசாக போச்சா, இப்போவே போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த என்ன பொருளுக்கு வாங்க சொன்னாரோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மிச்சம் இருக்கிற பைசாவை எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக வந்து ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து இந்தாங்க அப்படிங்க அவங்க பைசா அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், என்ன கோவிச்சுக்கிட்டியா, நானும் கல்யாணம் முடித்தவன் தான், கல்யாணம் ஆகிட்டா உனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு ஏன் பதற அப்படின்ட்டு ஆறுதல் சொல்கிறார். நாளைக்கு வரும்பொழுது உன் மனைவியை கூட்டிகிட்டு வா, நான் பார்க்குறேன். கூட்டிகிட்டு வந்து காமிக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அருளால் அவருக்கு எல்லா விதமான பந்தங்கள்லேருந்து விடுபடும். அன்றிலிருந்து சொல்லிட்டார், அந்த உன்னுடைய மனைவியின் பொறுப்பை என்கிட்ட விட்டுடு, நீ வழக்கம் போல் சாதனை பண்ணிகிட்டே வா, முடிஞ்சு போச்சு. எப்படிப்பட்ட குருநாதர். அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு அவருடைய டிவோட்டிஸும் சரி, அவருடைய சீடர்களையும் இவரையும் டெஸ்ட் பண்ணுவார், அவங்களையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிப்பார். இப்போ கேட்குறாரு, என்னை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரு. இது எங்கேயும் சமய வரலாற்றில் இல்லாத ஒரு விஷயம். அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு. என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. அமுதமொழிகளில் படித்து பாருங்கள் தெரியும், என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு பாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து ஒரு இல்லறத்தானும் கிடையாது, நீங்கள் ஒரு துறவியும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கரெக்ட், உனக்கு என்ன புரியுதோ அதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. மனசில் இருக்கிறத வெளியில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. அப்போ அந்த ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு பொதுவாக சில கட்டளைகள் போடுவார். இரவில் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. சாரதா மட்டும் சொல்லியிருக்காரு, இந்த பையனுக்கு இவ்வளோ சாப்பாடு கொடு, இவனுக்கு 2 ரொட்டி, இவனுக்கு 3 ரொட்டி அப்படியெல்லாம் கணக்கு போட்டு கொண்டு வச்சுருக்காரு. ஏன்னா அவங்க கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா தான் அதுக்கப்புறமா ராத்திரியில் உட்காந்து ஜபம் தியானம் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை வந்து நடு ராத்திரிலலாம் எப்போதும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அப்போ ஒரு நாள் என்னாச்சு, யோகானந்தருக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருந்தார், 3 ரொட்டி சாப்பிட்டார். வழக்கம் போல் அந்த குவான்டிட்டி 3 முடிஞ்சது. அப்புறம் சாரதாம்மா முகத்தை பார்க்குறாரு. அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பையனுக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னு. திரும்ப 2-3 ரொட்டி வச்சுட்டாங்க, சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க. அடுத்த நாள் நியூஸ் வந்து போயிடுச்சு, ராமகிருஷ்ணருக்கு போயிடுச்சு. நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்க 3 ரொட்டி கொடுக்க சொல்லி, அந்த யோகனுக்கு சாரதாம்மா 6 ரொட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க, கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சாரதாம்மா வந்தாங்க, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் இப்போ செய்து கொடுத்துட்ருக்கேன், நீ வந்து சாப்பாடு போட்டு அவங்கள கெடுக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது சாரதாம்மா, அதிர்ந்து பேசாத சாரதாம்மா, பிறர் முகத்தில் பிறர் பார்க்கும் பொழுது திரை போட்டுக்கிட்டு பேசக்கூடிய அப்படிப்பட்ட சாரதாம்மா முதல் முறையாக வாயை திறந்து சொல்கிறாங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா. அப்போ தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், சரி நமக்கு நேரம் வந்துருச்சு, நமக்கு அடுத்த ஆள் சக்ஸஸர் வந்துட்டாங்க, இனி தைரியமாக இந்த ஆர்கனைசேஷனை விட்டுட்டு போகலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் சாரதாம்மாவுக்கு. அப்படி சாரதாம்மா அன்னை சாரதையிடமிருந்து மந்திர தீட்சை பெற்ற முதல் பக்தர் யோகானந்தர். சாரதாம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், நானே எல்லாத்தையும் செய்யணுமா, நீ ஒன்றும் செய்ய மாட்டியான்னு ராமகிருஷ்ணர் கேட்குறார். இல்லை, அப்போ அவர் அம்மா சொல்கிறாங்க, நான் என்ன செய்யணும், இப்போ நீ பக்தர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கணும், அப்போ தீட்சை கொடுக்குறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து என்ன மாதிரி மந்திரங்கள் கொடுக்கணும், எப்படி உபதேசம் கொடுக்கலாம் சொல்லிவிட்டு நீ முதல்ல யோகினுக்கு கொடு, அதையும் சொல்லிடுறார், நீ யோகினுக்கு கொடு. அப்படி முதல் சீடனாக யோகானந்தருக்கு மந்திர தீட்சை கொடுத்தாங்க. அப்படி அன்னையின் சீடராக வந்தவர், அன்னைக்கு சேவை செய்த முதல் சேவக்கும் இவர் தான். யார்? சுவாமி யோகானந்தர். ராமகிருஷ்ணர் வெளியில் போகும்பொழுது 1-2 சீடர்களையும் கூட்டிகிட்டு போவார்.
ஒரு நாள் வெளியில் போகும்போது வண்டி வந்து நிற்கிது, மாட்டு வண்டி. வண்டியில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி சொன்னார், அந்த துண்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துரு அப்படின்னாரு. ஒரு வண்டியில் ஏறியாச்சு, வண்டி போயிட்டுருக்கு. போகிற வழியில் கேட்க, ஏன்ப்பா அவங்கள்ட்ட துண்டு எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன்னே எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இல்லை, மறந்து போச்சு அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், நான் எப்போதும் பகவான் நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், என் உடம்புல துணி இருக்கான்னு கூட ஞாபகம் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் எப்படி கவனமாக செய்கிறேன். நீங்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கிறீங்க ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு, இப்படி மறந்து போனால் சரியா? அப்போ எப்போதும் எதையும் ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும், எப்போதும் திருத்தமாக ஒரு வேலையை செய்யணும். ஏனோ தானோன்னு கடமைக்கு செய்யாமல் திருத்தமாக செய்தால் அந்த வேலையே நமக்கு கர்ம யோகமாக மாறி நமக்கு தேவையானதை செய்யும். அப்படிங்கிறதெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்குறார். யாருக்கு? யோகானந்தருக்கு பயிற்சி கொடுக்குறார். ஒரு நாள் என்ன சொல்கிறார், நீ போயிட்டு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு பானை வாங்கிட்டு வா. என்ன வாங்க சொன்னார்? ஒரு பானை, மண் பானை வாங்கிட்டு வர சொன்னார். காசு எடுத்துகிட்டு போனார் மார்க்கெட்டுக்கு. போயிட்டு அந்த மார்க்கெட்டில் அந்த கடைக்காரர் வந்து நல்லா விபூதியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப பக்தனாக இருந்தார். பார்த்தோன்னே இவர் நல்லவர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். அவர்கிட்ட போயிட்டு காசை கொடுத்தார். அவர் ஒரு பானை எடுத்து கொடுத்தார், வாங்கிட்டு வந்துட்டார். வந்து பார்த்தா பானையில் பெரிய ஓட்டை. அதை கவனிக்காமல் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். அப்போ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், பக்தனாக இரு, முட்டாளாக இருக்காதே. பக்தனாக இரு, முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது. மற்றவங்க ஏமாற்றுவதற்கு நீ இடம் கொடுக்கக்கூடாது. உனக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக கடைக்காரன் உட்காந்துருக்குறான். அவன் வந்து பிஸ்னஸ்ஸு. அங்கே போகும்பொழுது நீ என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் யோசனை பண்ணி பார்த்து சரியான பொருளை பார்த்து சரியான காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வா. எப்போவும் ஜாக்கிரதையாக இரு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறார். ஒரு நாள் படகுல போயிட்டுருக்கார் யோகானந்தர். அப்போ யாரோ சில பேர் ராமகிருஷ்ணரை பற்றி அவர் ஒரு பைத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டே வர்றாங்க. இவர் யோசித்தார், இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரிய போகுது, அவருடைய மகிமையை பற்றி இவனுக்கு என்ன தெரியும், அப்படி போனால் பேசிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் அமைதியாக இருக்கிறார். தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வந்து சேர்கிறார். யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க, யோகானந்தர் வந்த படகுல யாரோ 2 பேர் உங்களை பற்றி தப்பாக பேசினாங்க. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தரை கூப்பிட்டு, உன்னுடைய குருநாதரை பற்றி அவதூறு பேசியிருக்கிறாங்க, நீ அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ என்ன செய்யணும்? குருநாதரை பற்றி அவதூறு பேசும் பொழுது அங்கே என்ன பண்ணணும்? நீ ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதாவது சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது, மூடனாக இருக்கக்கூடாது. பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு சீடருக்கு சொல்லும் பொழுது இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் அவங்கெல்லாம் பேசிட்டு போனால் போகட்டும், உனக்கு ஏன் இவ்வளோ கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சீடருக்கு வேறு மாதிரி சொல்கிறாரு. ஆனால் இந்த சீடருக்கு இவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தமஸ்லேருந்து இவர் வெளியில் கொண்டு வரணும், ராஜசிக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீ வந்து எதிர்த்து போராட கற்றுக்கொள்ளு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஒரு நாள் நீ போயிட்டு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புகிறாரு. இவர் மார்க்கெட்டுக்கு போகாமல் நேராக ஒரு பக்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டார். மார்க்கெட்டில் போனால் அந்த ஸ்வீட்டு என்றைக்கு போட்டதுன்னு தெரியாது, நல்லதாக இருக்குமான்னு தெரியாது. ஒரு பக்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டார். போயிட்டு இது மாதிரி தட்சிணேஸ்வரத்தில் வர்றேன், ஸ்வீட் வாங்க. அப்படியா? அந்த பக்தருக்கு ரொம்ப குஷியாகிட்டாங்க. வீட்டிலே உடனே ஸ்வீட்லாம் தயார் பண்ணி நிறைய பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்து விட்டாங்க. இப்போ சொன்னார், எங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்த? அந்த பக்தர் வீட்டுக்கு. நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன்? கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். சொன்னதை செய்யணும். குருநாதர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ வந்து மாற்றி பொருள் புரிஞ்சிக்கக்கூடாது. என்ன சொல்லியிருக்கிறோமோ அதன்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய மறைவுக்கு பிறகு அன்னை சாரதை கூட பிருந்தாவன யாத்திரையும் போகிறார். யார்? சுவாமி யோகானந்தர். ஒரு நாள் ஹரித்வார் போகிற வழியில் அவருக்கு கடும் காய்ச்சல் வந்துருச்சு. அப்போ அவருக்கு ஒரு தீய சக்தி அவர் ரொம்ப படாத பாடுபடுத்துது. அப்போ ஜெய் ராமகிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த பேரை கேட்ட உடனே அந்த தீய சக்தி அவரை விட்டு விலகி போயிடுச்சு. நான் உன்னுடைய கதையவே நான் இன்றைக்கி முடிச்சிருப்பேன், ஆனால் அவங்களோட குருநாதரோட நாமத்தை சொன்ன பற்றியா, அதனால் வந்து விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு போகுது. இதெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமான நிகழ்ச்சிகள். இந்த மாதிரி இவருடைய வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அன்னை சாரதா தேவிக்கு சேவை செய்ததில் முதல் சேவக்கு இவர் தான். யார்? சுவாமி யோகானந்தர். இவர் எப்படி பக்தி வச்சிருப்பார் தெரியுமா? சாரதாம்மா உட்காந்துருந்தாங்கன்னா பக்தர்கள்லாம் போயிட்டு காலை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இவர் என்ன செய்ய மாட்டார்? சாரதாம்மா இவர் நமஸ்காரம் பண்ணுற வரைக்கும் அம்மாவை நிற்க விட மாட்டார். சாரதாம்மா நடந்து அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறமா எந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த இடத்த தொட்டு வணங்குவார். நான் நமஸ்காரம் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க நிற்கணுமா
நிற்க விடக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு எந்த இடத்துல நின்னாங்களோ அந்த மண்ணை தொட்டு கும்பிட்டுக்குவார். அவ்வளோ பக்தி அன்னை சாரதையிடம், அந்த குருவிடம் அவ்வளோ பக்தி இருக்குது. சுவாமி விவேகானந்தர் 1897 சிகாகோவுக்கு போயிட்டு பிரபலமாகி திரும்ப இந்தியாவுக்கு வர்றார். வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மடம் மிஷனுடைய ஆக்டிவிட்டிக்கெலாம் ஒரு பிளான் பண்ணி, இந்த மிஷன் இப்படி தான் இருக்கணும், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் போட்டு வரும்பொழுது யோகானந்தருக்கு அங்கே ஒரு கேள்வி கேட்குறார். நரேன், நீ செய்கிறதெல்லாம் தப்பு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கார், தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்கார், இதெல்லாம் செய்ய சொல்லலை. ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட சொல்லி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லலை, ஸ்கூல்லாம் நடத்த சொல்லி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லலை, நீ எல்லாம் தப்பா செய்துட்ருக்க அப்படி சொன்னார். அப்போ தான் நரேன் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எண்ணற்ற கருத்துக்களின் இருப்பிடம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எண்ணற்ற கருத்துக்களின் இருப்பிடம். உன்னுடைய குறுகிய வட்டத்துக்குள் அவரை அடைக்காத. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அதில் நீ ஸ்டிக்கானு, அதில் உறுதியாக இருந்து அதை செய்யி. ஆனால் அதே மாதிரி உபதேசம் தான் எனக்கு கொடுத்துருப்பார்னு நீ நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் நரேனுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு பின்னாடி இந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறது நரேனுக்கு வேறு மாதிரி டீச்சிங் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எப்போதும் தன்னை வழிபட சொல்லவே இல்லை. எப்படி வழிபடணும்? அவரை மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக, எல்லோரிலும் இறைவனை காண்பதன் மூலமாக வழிபடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யோகானந்தருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன், நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தன், நான் அவருடைய ஃபாலோவர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? நாம் அவர் விட்டு சென்ற சாதனைகளை செய்யணும். என்ன செய்யணும்? பக்தி, மன ஒருமைப்பாடு, தியானம், இவையெல்லாம் செய்யணும், செய்து காட்டணும். அப்படி செய்யும் பொழுது தான் நாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தன். பெருசாக நான் ராமகிருஷ்ணா டிவோட்டின்னு நம்ம எப்படி சொல்லிக்கிறது? அவர் விட்டு சென்ற அந்த சாதனைகளை நாம் தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுக்குறார். ராமகிருஷ்ணனுடைய பெயரில் இன்னொரு பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மத பிரிவுகள் இருக்குது, இன்னொரு பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு சுவாமிஜி சொல்கிறார், எனக்கு பின்னாடி இருந்து என்னை இயக்குபவர் அவரே. நான் என்னெல்லாம் செய்கிறேனோ எனக்கு பின்னாடி இருந்து செய்கிறதெல்லாம் யார்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தான் அப்படி சொல்லிட்டு பிரம்ம ஞானத்தை கூட அளவிட்டு விடலாம், ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களை அளவிட முடியாது. எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். பிரம்ம ஞானத்தை கூட சொல்லிடலாமா, ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களுக்கு ஒரு எல்லை போட முடியாது, அது எல்லையற்றது. அதான் சர்வ தர்ம ஸ்வரூபா, எல்லா மதங்களுக்கும் சொந்தமானவர் அப்படிங்கிறது. அவர் நினைச்சார்னா லட்சக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை அவரோட வியர்வை துளியிலேருந்து உண்டாக்க முடியும். என்னை இந்த ஒரு காரியத்துக்கு வச்சுருக்கிறாருன்னா நான் செய்த பாக்கியம் அப்படி சொல்லிட்டு விவேகானந்தர் சொல்கிறார். இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் யோகானந்தருக்கு புரிஞ்சது, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு சீடர்களுக்கும் தேவையானபடி உபதேசம் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறது புரிய வருது. கொஞ்ச நாள் கழித்து இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகுது. அப்போவே புரிஞ்சுக்கிட்டார், இதுக்கு மேலே நம்மளோட சாரதாமாவுக்கு தொடர்ந்து இதை சேவை பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு சாரதானந்தரை கூப்பிட்டு, நீ இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கோ, எனக்கு பின்னாடி அன்னை சாரதைக்கு நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நீ தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரதானந்தர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார். அன்னைக்கு வாங்கின பொறுப்பை அவர் கடைசி வரைக்கும் செஞ்சார். யார்? சுவாமி சாரதானந்தர். அப்படி பொறுப்பை எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கிறார். அன்னைக்கு ஒரு நாள் ராமகிருஷ்ணர் கனவுல தோன்றி, நான் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பூமிக்கு வருவேன், நீயும் வரணும். போன யுகத்தில் நீ அர்ஜுனனாக இருந்தால் நான் கிருஷ்ணனாக இருந்தேன், இப்போ ராமகிருஷ்ணராக வந்திருக்கு, நீ யோகினா வந்திருக்கிற, மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பூமிக்கு வருவேன், அப்போ நீயும் வரணும். யோகானந்தர் சொன்னார், வரமாட்டேன், போதும்டா சாமி, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு அடம்பிடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ணன் மறைஞ்சு போயிட்டார், காணோம். அந்த காட்சி போயிடுது. தொடர்ந்து 6 மாதம் நினைவில் வச்சுக்கணும், தொடர்ந்து 6 மாதம் கடுமையான கஷ்டம் அவருக்கு, நோயினுடைய தாக்கம், கடுமையான கஷ்டத்தில் இருக்கிறார். அப்போ மற்றவங்களாம் சொல்கிறாங்க, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறதுக்கு சரின்னு சொல்லு,
அப்போ புரிஞ்சுக்கிறார், என்னை இயக்கிறது ராமகிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும் பொழுது என்ன சொல்கிறார், சரி வருகிறேன். நமக்குள்ளே ஒரு ஈகோ இருக்க வரைக்கும் அது வராது, அந்த சரணாகதி வராது. என்னை இயக்கிறது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற பூரண நிலை வரும் பொழுது சரி நானும் வருகிறேன் அப்படி சொல்கிறார். அடுத்த நாளே மகாசமாதி. ராமகிருஷ்ணருடைய நேரடி சீடர்களே ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போனதே இவர் தான். 16 சீடர்களில் முதல்ல காலமானதே இவர் தான். மொத்தம் இவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததே 38 வருஷம்தான். 38 வருஷத்தில் எவ்வளோ விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். அது சுவாமி யோகானந்தர். வீட்டுக்கு போயிட்டு படிங்க, இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கடவுளுடன் வாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்குது, கடவுளுடன் வாழ்ந்தவர்கள். அந்த புக்கில் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு இருக்குது, படிங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 57. ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் சுவாமிஜி ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமான்ஜி மகாராஜ் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ போய் பாருங்கள். ஒரு டைமெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, பிரணாம் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க, காலையிலையோ சாயந்தரமோ இன்டர்நெட்டில் டைம் போட்டிருப்பாங்க. வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க போய் பாருங்கள். டி நகர் ஆசிரமத்துக்கு 28 வர்றாரு. டி நகர் ஆசிரமத்துக்கு 28ஆம் தேதி காலை அரௌண்ட் 10 மணிக்கு இங்கே வர்றார். வாய்ப்பு கிடைக்கிற பக்தர்கள் இங்கேயும் வாங்க, அவருடைய தரிசனம் இருக்கும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.